آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں آج میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج ہماری یہ پریس کانفرنس کوریج کر رہے ہیں. میں آج پاکستان کے عوام کے لیے بہت اچھا موقع ہے. پورے ملک میں آج خوشی کے اثرات ہیں کیونکہ 7.5 روپے سے کافی بڑا فرق پڑے گا گھریلو صارفین کو بھی اور انڈسٹریل کو بھی. میں اس میں غور اجاز صاحب کا جنہوں نے یہ ایشو اٹھایا اور ایس ایم تنویر صاحب کا. جب ہم نے پہلی پریس کانفرنس کی تو ہمیں لوگوں نے کہا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم نے کہا ہم مایوس نہیں ہوں گے. ہم کنٹینیو لگے رہے 10 مہینے تک. تنویر صاحب، پریزیڈنٹ صاحب اور ثاقب صاحب، پوری ٹیم لگی رہی اور پورے پاکستان میں پریس کانفرنسیں ہوئی اور آج اس کا رزلٹ یہ ملا ہمیں کہ پورے پاکستان کے، ہم تو بزنس کمیونٹی کے لیے بجلی کے ریٹ کم کرنا چاہ رہے تھے، یہاں تو پورے پاکستان کے عوام کے لیے بجلی کے ریٹ کم ہو گئے. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا میں ایف پی سی سی آئی کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور پورے پاکستان کو مبارک ہو. عید کی یہ نئی خوشی ہے. تھینک یو جی. آخر میں کریم عزیز صاحب. شکریہ. سب سے پہلے میں اپنے پیٹرن چیف ایس ایم تنویر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جارگو صاحب کی سربراہی میں یہ قدم اٹھایا. اور اس کے بعد میں پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب کا شکریہ ادا جنہوں نے انت تک محنت کی اور اس کے اوپر قائم رہے اپنے موقف کے اوپر. اور اس کے اوپر ہم نے کئی دفعہ پریس کانفرنس کی. تو آج جو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے، میں سمجھتا یہ ہماری تاریخی اعلان ہے. اور اس میں ہم جو ہماری انڈسٹری ہے، جو ہماری ہاؤس ہولڈز ہیں، ان کو یہ بینیفٹ ملا ہے. اب ہمیں ایک قدم آگے چلنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو، انڈسٹریز کو اور ایکسپورٹروں کو کہ جو ہم نے دونوں ریلیف مانگے تھے وہ ہمیں مل گئے ہیں. اس میں بجلی کا بھی مل گیا اور یہ ہماری مانیٹری پالیسی ہے وہ ہم نے سنگل ڈیجٹ کے اوپر ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سنگل بھی آ جائے گا. اب ہم نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے، اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے تاکہ جو انپلائمنٹ ہے وہ ختم ہو اور ہماری ایکسپورٹ بڑھے اور ملک ہماری ترقی پہ جائے. تھینک یو جی. تھینک یو ویری مچ جی. میں اب ہاؤس اوپن کرتا ہوں جی. نہیں میں تو صرف جی آپ اپنا نام بتائیے گا جی. جی میرا نام ذیشان یوسف زئی ہے، میں دنیا ٹی وی سے ہوں. ایس ایم تنویر صاحب، میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ کا تو مطالبہ تھا کہ 9 سینٹ فی یونٹ ہونا چاہیے، ابھی بھی 15 میں پڑتا ہے، تو کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ خطے میں دیگر ممالک کو بیٹ کر سکیں گے اس میں؟ نہیں، ابھی 15 نہیں بن رہا، ابھی کوئی یہ بن جائے گا 10 ساڑھے 10 سینٹ کے قریب. مائک آن کیجیے گا. آ رہی ہے؟ ہلو. دیکھیں یہ فیزز میں کام ہو رہا ہے گورنمنٹ نے. ابھی جو آئی پی پی کینسل ہوئے ہیں اس میں 4 روپے کا امپیکٹ آیا اور باقی جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ کیونکہ آئل کی پرائس کم ہوئی ہے تو اس کا بھی امپیکٹ آیا ہے جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سرچارج ہے. ایگزیکٹلی گورنمنٹ نے آج پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ وہ کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں. ابھی 40 ایسے آئی پی پیز ہیں جو کہ سی پیک اور گورنمنٹ کے اپنے آئی پی پیز ہیں جو کینسل نہیں ہو رہے، اس کو ری اسکیجولنگ پہ کام ہو رہا ہے، جو اس کا لون ہے اس کو ری اسکیجول کیا جائے. تو یہ سارے اس کے بعد ونڈ انرجی کے ہیں اور اس کے بعد کچھ کول کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں تھل میں. اس کو جب یہ سارا ٹھیک کر لیں گے تو اس میں فردر 6 روپے کا جوس ہے تو یہ 9 سینٹ ہو جائے گا. تو گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے اور پرائم منسٹر نے آج بھی کہا کہ جیسے جیسے ہم کام کرتے جائیں گے اس کا امپیکٹ آپ کو ہم ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے. جی آپ سب سے پہلے جی. ہاں، عامر ملک میرا نام ہے جی. CNN اردو کے لیے میں ایس ایم تنویر صاحب سے بڑی تفصیل سے آپ نے بجلی کی قیمتوں میں جو حالیہ کمی ہوئی ہے، آج کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر آپ نے تفصیل سے بتایا. یہ بڑا آئی پی پیز کے اوپر دباؤ اس وجہ سے آیا کہ یہ جو نیٹ میٹرنگ تھی اور سولر بجلی جو ہے شمسی توانائی جو استعمال ہو رہی تھی، اس کے بعد یہ دباؤ اس کے اوپر بنا ہے، تو تب وہ ایگری ہوئے ہیں قیمتیں کم کرنے پہ یا معاہدوں کو جو ریشیڈیول کرنے کے لیے. اس سے پہلے، آج کے اعلان سے پہلے کچھ دن پہلے گورنمنٹ نے جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کی بجلی کی جو خرید ہے، صارفین سے جو خرید ہے، اس کی قیمتوں میں بھی کمی کی ہے. تو کیا یہ جو نیٹ میٹرنگ میں جو خرید کی قیمتوں میں کمی کی ہے اس سے یہ سلسلہ رک نہیں جائے گا؟ لوگ سولر کی طرف آنے سے ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوئے گی؟ جو نیٹ میٹرنگ کی جو قیمت میں کمی تھی وہ پرائم منسٹر نے روک دیا تھا. ایف پی سی سی آئی نے اس پہ پریس کانفرنس کی تھی، ذکی اجاز صاحب نے پورا کیس کو ٹیک اپ کیا تھا اور پرائم منسٹر نے نہیں کیا وہ. تو میں آپ کو ایک تو کلیئر کر دوں،
दूसरा ये है कि देखें, जब बिजली हमारे मुल्क में 43,000 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली है, जब बिजली आप सस्ती कर दोगे तो कोई सोलर क्यों लगाएगा? देखिए ना, सोलर आपने मैंने लगाना है अपने घरों में, अपनी फैक्ट्रियों में, जब बिजली इतनी महंगी होगी। तो इसीलिए हम डे वन से कह रहे थे कि बिजली को जल्दी सस्ता करो। अब क्योंकि 10 महीने लग गए तो 10,000 मेगावाट पाकिस्तान में सोलर का आ गया। तो वो अच्छा नहीं है मुल्क के लिए, ठीक है, जो लगा रहा है उसके लिए अच्छा है, बट कंट्री के लिए, क्योंकि जब कैपेसिटी चार्जेस 2.1 ट्रिलियन रुपए है, उसको डिवाइड करना है 120 करोड़ यूनिट से जो हमारे मुल्क में कंज्यूम हो रहा है। अगर वो यूनिट ही सोलर पे चले गए और डिवाइडिंग 120 की जगह 100 करोड़ भी रह जाएगा तो फिर पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए था करना, बट मैं बहुत होपफुल हूं कि अभी भी गवर्नमेंट ने 50% रेट कम कर दी और इंशाल्लाह आगे भी कर देगी। जी अब्बासी साहब एपीपी। जी शम्स अब्बासी, मैं किसी से हूँ। एक तो आप माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया जो एनर्जी प्राइसेस का था, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए नहायत अहम था। एंड सेकेंड इज लिक्विडिटी का बड़ा अहम इशू होता है, जो आपके जो कर्जे वगैरह हमारे बैंकों को ये एसएमईज के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए जो सेकंड टारगेट है आई थिंक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, और आपका इसी कमिंग ईयर जो 100 बिलियन का एक्सपोर्ट का जो टारगेट दिया वो क्या एक्सपेक्टेड है, उसका इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है? देखें, ये तो बड़ा हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। 100 बिलियन का टारगेट हमने करवा के ही रहना है। तो पहली जंग तो हम आज 80% जीत के आपके सामने बैठे हुए हैं और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिजली कम होगी तो इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। दूसरा 22% जो इंटरेस्ट 12% हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया, इंशाल्लाह ये भी सिंगल डिजिट में जा रहा है। कॉटन के बारे में, कॉटन इंशाल्लाह आपकी एफपीसीसीआई ने कॉटन के ऊपर भी पूरा अपना प्लान दे दी है। अर्ली कॉटन सोइंग के ऊपर जो 5 मिलियन बेलें आई हैं, हम टारगेट कर रहे हैं 8 से 10 मिलियन बेल इस साल आएगी। 1 मिलियन बेल का मतलब है $1 बिलियन, ये आप अपने जहन में रख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह कॉटन पे भी काम हो रहा है। साथ एफपीसीसीआई ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर भी पूरा प्लान गवर्नमेंट को दे दिया है, जिससे 72 इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि घर बने, हम चाहते हैं हाई राइज बिल्डिंगें बने, हम चाहते हैं इस मुल्क में कंस्ट्रक्शन हो। जब कंस्ट्रक्शन होगी तो 72 अलाइड इंडस्ट्री चलेगी। जब वो इंडस्ट्री चलेगी तो हमारे टारगेट्स अचीव होंगे। साथ ही एफपीसीआई जो नई लाइन पे काम कर रही है वो एडिबल ऑयल है, जो कि $4.5 बिलियन का एवरी ईयर पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है। जब हम कहते हैं हम एग्रीकल्चर कंट्री है तो फिर एडिबल ऑयल इंपोर्ट किस बात के लिए हो रहा है? तो इसके ऊपर भी हमारी जो प्रोफेशनल टीम है, देखिए मैं हर चीज का चैंपियन नहीं हूं तो मैं हर चीज का क्रेडिट भी नहीं लूंगा। जो हमारी एग्रीकल्चर की हमारे पास एसोसिएशंस बैठी हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जल्द ही जैसे काम हो जाएगा, हमने पूरा प्लान गवर्नमेंट को और एसआईएफसी को देना है और ये 4.5 बिलियन भी मुल्क में आने से हम बंद करवाएंगे। तो हम अपने टारगेट पे उसको अचीव करके रहेंगे। जी मैं हाशमी साहब आपको देने से पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि हम बेहद मशहूर हैं जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब और गौहर एजाज साहब और तनवीर साहब वो हम जब गए थे तो उन्होंने भी हमारा इस सिलसिले में बड़ा भरपूर साथ दिया था। तो हम उनके भी बेहद मशहूर हैं। और तनवीर हाशमी साहब जंग अखबार से। जी बहुत शुक्रिया। इससे तो जो फैसला आज किया गया, इससे तो एक तो एफपीसीसीआई के जो इनिशिएटिव था उसको यानी कि इंडोर्स किया गया है। तो इससे जो ये लगता है कि जो मुल्क के अंदर पॉलिसी फैसले हो रहे हैं, अगर बिजनेस कम्युनिटी उठे, अगर कोई ऐसे गलत फैसले हैं तो उनको ठीक करा सकती है। एक तो ये बड़ा एक पैगाम आ गया है। तो इसी तरह से मैं ये चाहूँगा कि जो मज़ीद जो एग्रीकल्चर के हवाले से आपने जिक्र किया, रियल स्टेट के हवाले से, तो दूसरे जो डिसीजंस हैं उनके हवाले से भी एफपीसीसीआई को आगे आके गवर्नमेंट को तजावीज़ देनी चाहिए। अच्छा, जो आज का फैसला हुआ है जिसमें ₹7.5 यूनिट कम की गई है बिजली, इससे जो एक्सपोर्ट है इस पर ये बताएं कि उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा और वो कितनी बढ़ेंगी? जिस तरह तकरीबन $30 बिलियन एनुअली हो रही है एवरेजली, तो अब इस पर इस साल कितनी बढ़ेगी और अगले साल इस पर कितना इम्पैक्ट आ सकता है? थैंक यू। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 2021 में मेरे ख्याल में 20 से 21 था, में से फिगर कहीं गलत ना हो जाए तनवीर साहब,
$19.5 बिलियन की थी, और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी थी, एक टर्फ स्कीम दी थी, इसमें $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल में हुई थी। अगर बिजली, उसके बाद बिजली महंगी हो गई, इस वक्त बिजली 9 सेंट की थी, अगर बिजली वापस हो जाती है तो 19.5 जमा अगर $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो तो आप $5 बिलियन की एक्सपोर्ट संभाल लें, तो मैं समझता हूं कि $25 बिलियन तो ओनली टेक्सटाइल कर जाएगी। इसके अलावा जब हम एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं और जैसे जैसे शरह सूद में कमी और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो रही है, तो इस वक्त एग्रीकल्चर में जितना बड़ा पोटेंशियल है वो अनबिलीवेबल है। तो ये हमारी एक्सपोर्ट इंशाल्लाह जो हमारा 100 बिलियन का टारगेट है हम उसको अचीव करके रहेंगे। जी आप सर, शाहिद अजमल, ABN न्यूज से। मेरा सवाल ये है सर, ये बताएं कि बिजली अभी गवर्नमेंट ने सस्ती करने का ऐलान तो किया है, अब भी आप बताएं कि इस वक्त खित्ते में जो दीगर ममालिक हैं उनके मुकाबले में जो इंडस्ट्री को बिजली मिल रही है उसमें अब कितना फर्क रह गया है? मेरा बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है। जो हमारे रीजनल कंट्रीज हैं, हमसाया ममालिक हैं, उस पे तकरीबन 7 सेंट 6 सेंट एवरेज 7 साढ़े 7 सेंट है, जबकि हमारी अभी भी थोड़ी ज़्यादा है। बट ये है कि हम इसी तरह ग्रेजुअली इसको कम होता रहा तो हम एक्सपोर्ट कंपेटिटिव हो जाएंगे मार्केट में, इंशाल्लाह एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेंगी। जी यासिर साहब, आप